दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच उस सियासी विवाद उत्ते गलबात करांगे जो कि पंजाब अते दिल्ली दीयां सरकारां दरम्यान होए नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट यानी कि जानकारी ज्ञान सिस्टम प्रोसीजर्स प्रणालियां दी समझ नूं लैके आपस दे विच की तालमेल दोवें सरकारां बैठा सकदियां ने आपस दे विच किहड़ियां जानकारियां किहड़ियां सूचनावां ते किस तरीके दी जिहड़ी समझ है अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सैप्ट्स दी उस नूं साझा कर सकदियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ करार ਤੇ एग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के दरम्यान उस उत्ते बहुत तिखा प्रतिक्रम पंजाब में वेखण नूं मिलिਆ सो हालांकि इसकी डिमांड तो कल भी हो रही सी लेकिन मैनूं लगा कि शायद ये मुद्दा सियासी बयानबाजी या वाद विवाद तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जदों पंजाब के पत्रकार भाईचारे या चिंतक वर्गा वालों भी इस करार के पिछे की कुछ जड़ियाँ होर कंसर्नस हो सकते हैं उन्होंने चिंतावां जताईयां जानियां शुरू हुई तो मैनूं लगा कि इस उत्ते रिपोर्ट जरूर बनानी चाहिए। सो अज आपां चर्चा करांगे इन्हां नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट्स जिन्हां दे विच की बहुत ही सिंपल गलबात लिखी हुई है आपस दे विच जानकारी के आदान प्रदान की गलबात लिखी हुई है। दिल्ली के अफसर या पंजाब के अफसर इन्हां दे जिहड़े मंत्री हैगे ने या जिहड़े भी रिप्रजेंटेटिव्स हैगे ने एक दूसरे राज्यों में जाके किसी प्रणाली नूं किसी व्यवस्था नूं समझ सकन खास करके विद्या सिक्ख्या का खेत्र या फिर सेहत का खेत्र वो खेत्र जो कि दिल्ली सरकार जिस उत्ते की टोटली अपनी चंगी फंक्शनैलिटी करके दुनिया भर या देश भर के चर्चा दे विच भी आई है उन्होंने सिस्टम्स नूं पंजाब दे विच किवें अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि पंजाब का एक बड़ा वड्डा स्केल है। पंजाब के जिहड़े डायनामिक्स हैगे ने पंजाब के जिहड़े अंकड़े हैगे ने वो दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैगे ने बहुत फैलिया होया व्यापक ते कॉम्प्रीहेंसिव एक इलाका है। हालांकि दोवें सूबों के उस तरीके के कंपैरिजन नहीं ने लेकिन फिर भी दोवें सरकारां या मुख्यमंत्रियों की समझ ये है कि आपस दे विच जिन्नी भी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके तो जे अच्छे कॉन्सैप्ट अच्छे प्रोसीजर अच्छियां प्रणालियां एक दूसरे तो लईयां जा सकदियां ने तो उन्हां दे विच की हर्ज है। सो दिल्ली कोल सिक्ख्या अते सेहत के खेत्र दे विच कुछ अजिहे पॉइंट्स अजिहियां जानकारियां अजिहियां प्रणालियां हो सकदियां ने जो कि पंजाब लई लाहेबंद होण एंड वाइस वर्सा पंजाब दे एक लंबे चौड़े राज होण दे एक एक्सपोजर तो भी दिल्ली नूं उन्हां चुनौतियां बारे समझण दे विच भी मदद मिल सकती है जो कि एक वड्डे सूबे दे सामने हुंदियां ने उन्हां दी सरकारां दे सामने दरपेश हुंदियां ने। सो एक बहुत ही हार्मलैस जा एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है लेकिन जिहड़ा सियासी प्रतिक्रम इस उत्ते होया है वो एक डिसप्रपोर्शनेट प्रतिक्रम है क्योंकि सियासी पार्टियां खास करके अकाली दल या फिर कांग्रेस वर्गियां वो जमातां जो कि इन्हां चोणां विच बहुत ही करारी शिकस्त खा के बैठियां ने उन्होंने इस मुद्दे नूं उभारिया है। पंजाब के हितां पंजाब की जिहड़ी स्वै निर्भरता है पंजाब की खुद मुख्तियारी है पंजाब सरकार के अपने डिसीजन लैन की जिहड़ी कैपेसिटी है उसनूं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ते दिल्ली की सरकारां कोल गिरवी रखण ते उन्हां दे पैरां विच रोलण दे जिहड़े संगीन इल्ज़ाम जो कि कोर सियासी इल्ज़ाम हैगे ने उन्हां नूं लाया गया है। सुखबीर बादल राजा वड़िंग कांग्रेस के अकाली दल के प्रधान इस तरीके के बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं तो सारे लीडर इस बैंडवैगन में इकट्ठे ने। साडे बुद्धिजीवी वर्ग चिंतक वर्ग और पत्रचार भाईचारे के विच भी इस चीज़ को लैके बड़ियां चिंतावां हैगियां ने। सो मुढ़ले तौर पर जे तुसीं मेरे तो मेरा व्यक्तिगत ओपीनियन जिन्ना क मैं समझ बना पाया है इन्हां करारां इन्हां एग्रीमेंट्स नूं लैके उसकी गल करूँगे तो मैनूं इन्हां एग्रीमेंट्स दे विच कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा। नॉलेज शेयरिंग की गल करना एक दूसरे के नाल एक अंडरस्टैंडिंग की गल करना भारत के दो राज दो सूबे जे एक दूसरे के नाल कोई समझ बना के आपस दे विच एक तालमेल बना के चलण की कोशिश करते हैं तो इस दे विच किसी नूं की इतराज़ हो सकते हैं की इतराज़ होने चाहिए ने। साडी सियासी पार्टियां का जिहड़ा एक नैरेटिव ते डिस्कोर्स है वो एडा टॉक्सिक है एडा पॉइजनस है तो लोगों के दिमागों के विच उस तरीके की नफरत या उस तरीके का प्रोपेगेंडा भर देने वाला है जो कि मैनूं लगता कि पंजाबी डिजर्व नहीं करते पंजाब के लोग डिजर्व नहीं करते क्योंकि बार बार जिवें सुखबीर बादल वर्गे या होर भी पार्टियां के लीडरां ने कहा कि आपां पंजाब के हितां नूं किसी होर लीडर दे या किसी होर सरकार दे कोल गिरवी करिया है फैसले दिल्ली विच बैठ के होणगे दिल्ली दीयां सरकारां पंजाब नूं चलाणगीआं ये सारियां वो सियासी इल्ज़ामबाजियां ने जो कि पहलां भी हुंदियां रहीआं ने ते इन्हां ने हुंदे रहना है। आम लोगों को इन्हां सियासी इल्ज़ामबाजियां तो कोई सरोकार नहीं होना चाहिए ना ही शायद होए भी लेकिन जो प्रोपेगेंडे का लैवल तो स्केल एडा बढ़ चुका हो तो शायद आम आदमी के मन के भी आ जाता है कि जिहड़े इल्ज़ाम पहलां लगते आए ने अरविंद केजरीवाल की पंजाब के अफसरां नूं बुला के चीफ सकत्तर पावर सकत्तर बिजली के जिहड़ी PSPCL के चेयरमैन नूं बुला के मीटिंगां कर रहे सन कि उन्होंने एक फॉर्मल या अमली जामा या एक
ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਮਿਸਗਿਵਿੰਗਸ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ, ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੌਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸੰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸਪਲੇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਸਾਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ।
ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਪੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ ਜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCT ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ GST ਰਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਬੈਡਰੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਜੰਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ SYL ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ NDA ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ SYL ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਂਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ MOU ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਅਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮੇ ਫੇਸਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਛਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਂਤਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਓਵਰਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, SYL ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ, ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ 110% ਸ਼ੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।